ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ የምናየው ቴክኒክ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊውመንት የሚል ሌሰን 2 ነው። ሌሰን 2 ደግሞ በሁለት ይከፈላል። ሪኮግናይዚንግ አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ እና ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ይላል። በዚህ ቪዲዮ የምናየው አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው። በጣም ስለሚረዝም በደንብ ሰፋ አድርገን ለማየት ያህል let's start now. Argument is what? A system of combinations of one or more than one statement ነው። አንድ እና ከዛ በላይ ስቴትመንቶችን የያዘ አርጊመንት ነው ብለናል። which are claimed to prove logical support or evidence ማስረጃዎችን የሚሰጡ ፕሪሚሶችን to another single statement which is what claimed to follow logically from the alleged evidence እንግዲህ እነዚህን ፕሪሚሶች ተከትሎ የሚመጣ ሲንግል ስቴትመንት ደግሞ ክሌምድ የሚሆነው ፎሎ የሚሆነው ምን ነው ይለዋል። alleged evidence ከማስረጃዎች የሚመጣ ወይም ማስረጃዎች ኢምፕላይ የሚያደርጉት የሚጠቁሙት ነው። ይህ ምን እንለዋለን? ኮንክሉዥን እንለዋለን የሚለው። however not all passages that contains two or more statements are argumentative እንግዲህ ማንኛውም ደግሞ ሁለትና ከዛም በላይ ያሉ ስቴትመንቶችን የያዘ ደግሞ አርጊመንት ነው ልንለው አንችልም። there are various passages that contain two or more statements but are not argumentative እንግዲህ ብዙ ፓሴጆች አሉ ሁለትና ከዛም በላይ አርጊመንት ያላቸው ስቴትመንት ያላቸው ግን አርጊመንታቲቭ ያልሆኑ ሶ አርጊመንታቲቭ arguments distinguish from its kind of passage by its primary goal ነው። ጎላቸው ነው እንግዲህ ጎላቸው ለምንድን ነው? አርጊመንቶች ምንድን ነው? አርጊመንቶች ዋና ጎላቸው ምንድን ነው? ፕሩቭ ሳምቲንግ ነው። የሆነ ነገር ፕሩቭ ማድረግ ነው። የሆነ ነገር ፕሩቭ ማድረግ። In this lesson we will see technique of distinguishing argumentative passage and non-argumentative passage ይላል። እንግዲህ እኛ የምናየው ደግሞ argumentative passage የሚለውን ብቻ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ non-argumentative passage የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። this lesson objective ዋናው ዓላማው recognizing argumentative passage ነው። distinguishing recognizing recognizing argumentative passage ነው። argumentative passages ምን እንደሆኑ መለየት መቻል ነው። recognizing non argumentative passageዎችን መለየት እንዲሁ ደግሞ argumentative እና non argumentative passageዎችን ምን distinguish ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ understand the concept of inferential claim እና factual claim የሚሉ አሉ። እነሱን መረዳት ነው ማለት ነው ዋናው የሌሰኑ ኦብጀክቲቭ። እና የመጀመሪያውን ስናይ recognizing argumentative ፓሴጆችን ሪኮግናይዝ እንዴት ነው የምናደርግ ስንል validity argument about a different issue in a human life like address, religion, politics, ethics, sport, ሳይንስ፣ ላቭ፣ ካልቸር፣ ኢንቫይሮንመንት ሳይንስ እነዚህ የምንላቸው አርጊመንቶች እነዚህ ኢዝ ሴንትራል ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ ነው። እነዚህን ኢቫሉዌት ማድረግ እነዚህን አርጊመንቶች ኢቫሉዌት ማድረግ ዋናው የሎጂክ ምንድነው? ኮንሰርን ሴንትራል ኮንሰርን ነው ዋናው ዓላማው ነው ማለት ነው። therefore a logician in order to evaluate arguments እንግዲህ ሎጂሻኖች to evaluate arguments we need to understand the nature of arguments and further we need to understand what argument is not yes እዚህ ዘንድ እንግዲህ in order to evaluate argumenቶችን easily argumenቶችን evaluate ለማድረግ we need to understand the nature of arguments የአርጊመንት ኔቸር ባህሪያቸውን ማወቅ አለብን። እንዲሁ ፋርዘር ደግሞ we need to understand what argument is እንዲሁም አርጊመንት ምንድን ነው ወይም what argument is not የሚለውን አርጊመንት ያልሆኑት ምን ናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። because not all passage contain arguments እንግዲህ ሁሉም ፓሴጆች ከሁለት በላይ የሆኑ ሴንቴንሶች የያዙ ፓሴጆች ምን አርጊመንት ላይሆኑ ይችላሉ። so since logic deals with the arguments እንግዲህ ዋናው ሎጂክ የሚያጠናው ስለ አርጊመንቶች ነው። and it's important for students to develop the ability to identify whether a passage contains argument የሚለውን ማወቅ አለባቸው ነው የሚለው። so in general way passage contains an argument if it purports to prove something ነው። እንግዲህ የሆነ ፓሴጅ እንግዲህ አርጊመንት ነው የምንለው የሆነ ነገር purport to prove ነው የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ሲጥር ነው ማለት ነው። if it does not እንደዚህ ማይጥር ከሆነ ምንድነው? it doesn't contain an argument እንግዲህ አርጊመንት ይዟል ልንለው አንችልም ነው የሚለው። ስለዚህ but what does it mean to purport to prove something ማለት ነው ለማብራራት መጣር ማለት ነው ማለት ነው። purport to prove ማለት
እነዚህ እንያቸው። two conditions must be satisfied or fulfilled to a passage to purport to prove something። እንግዲህ የሆነ ፓሴጅ ያብራራል ወይም ፐርፖርት ያደርጋል ለማብራራት ይጥራል የምንለው ምንድን ነው? the first criteria that must be fulfilled is at least one of the statement must claim to prove present evidence or reasons። አንደኛው ስቴትመንት ቢያንስ at least one statement ቢያንስ አንድ ስቴትመንት ምን መሆን አለበት? must claim to present evidence or reason። እንግዲህ ምን ማቅረብ አለበት? ኤቪደንስ ወይም ማስረጃ ማቅረብ አለበት ወይም ምክንያት ማቅረብ አለበት። እንዲሁ ደግሞ ሁለተኛው ክራይቴሪያ ደግሞ ምን ይላል? there must be what a claim that the alleged evidence or reasons support or implies something። የሆነ ነገር መከተል አለበት። አሊያም ደግሞ that is a claim that something follows from the alleged evidence። እንግዲህ የሆነ ነገር ከኤቪደንሶች ወይም ከማስረጃዎች ተከትሎ የሚመጣ የሆነ ነገር መኖር አለበት ማለት ነው። ያ ወይ ኮንክሉዥን የምንለው ማለት ነው። so as we have seen earlier the statement that claims to present the evidence or reason are premise ናቸው። እንዲሁ ደግሞ statement that are evidence is claimed to support or imply the conclusion ነው። ስለዚህ ኤቪደንሶች እነዚህ ማስረጃዎች ኢምፕላይ የሚያደርጉት የሚጠቁሙት ምን ነው? ኮንክሉዥን ነው የሚለው። so hence the first conditions refers to what? the premise as it tries to prove or claims to prove reasons or evidence for the conclusion and the second conclusion refers to conclusion ነው። እንግዲህ ዘንድ አሁን እዚህ ዘንድ የመጀመሪያው የምንለው አትሊስት ዋን ኦፍ ዘ ስቴትመንት መስት ክሌም ቱ ፕሬዘንት ዘ ኤቪደንስ ማስረጃ ወይም ምክንያት ማቅረብ አለባቸው የሚለው እዚህ ዘንዳ ምንድን ነው? ፕሪሚስ ነው የሚለውን ይዛል የሚለው እዚህ ዘንዳ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ዜር መስት ቢ አ ክሌም ዛት ዘ አሊጅድ ኤቪደንስ ኦር ዘ ሪዝን ሰፖርት ኦር ኢምፕላይ ሰምቲንግ። የሆነ ነገር መጠቆም አለበት ወይም የሆነ ነገር ከኤቪደንሶች ተከትሎ የሚመጣ የሆነ ነገር መኖር አለበት የሚለው ይህ ደግሞ ኮንክሉዥን ነው የሚለው እዚህ ጋር ሌላ ነገር እያለ አይደለም። the second condition refers to condition the second condition refers to conclusion and the first one is tries to prove የሚለው ደግሞ ምን ነው? ፕሪሚሶችን ነው የሚለው። so it is not necessary that the premise present actual evidence። እንግዲህ ፕሪሚሶች ትክክለኛውን ነገር ሪያሊቲው ላይ አክቹዋሊ የሆነ ኤቪደንስ ወይም ትሩ የሆነ ሪዝን ማቅረብ ግዴታ ላይሆንባቸው ይችላል። ኖር ዛት ዘ ፕሪሚስ አክቹዋል ዱ ሳፖርት ኮንክሉዥን። እንግዲህ ሳፖርት ማድረግ ኮንክሉዥን ሳፖርት ማድረግ ነው እንጂ መጠቆም ወይም ኢምፕላይ ማድረግ ነው እንጂ ምን ማድረግ የለባቸውም የግዴታ አክቹዋል የሆኑ ኤቪደንስ መሆን አለባቸው ወይም ትሩ ሪዝን መሆን አለባቸው ማለት የለብን ማለት ነው። ሶ በት አትሊስት ዘ ፕሪሚስ መስት ክሌም ቱ ፕሬዘንት ኤቪደንስ እንግዲህ ኦር ሪዝንስ እንግዲህ አትሊስት ግን ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው። ኤንድ ዜር መስት ቢ ኤ ክሌም ዛት ዘ ኤቪደንስ ኦር ሪዝን ሳፖርት ኦር ኢምፕላይ ሰምቲንግ። እንዲህ ደግሞ ኤቪደንስ ወይም ማስረጃው የሚጠቁመው የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል ነው የሚለው። ያ ማለት ኮንክሉዥን ማለት ነው። የሆነ ነገር ማስረጃው ወይም ክሌሙ የሆነ ነገር ምን ማለት አለበት? መጠቆም አለበት። ሶ ዘ ፈርስት ኮንዲሽን ኤክስፕሬስ ፋክቹዋል ክሌም። እንግዲህ የመጀመሪያው ኮንዲሽን ፋክቹዋል ክሌም ይባላል። ዲሳይዲንግ ዊች ኢትስ ፉልፊል ኦፍን ፎልስ አውትሳይድ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ሎጂክ ነው የሚለው። ዲሳይዲንግ ዊች ኢት ኢዝ ፉልፊልድ ኦፍን ፎልስ አውትሳይድ ዘ ዶሜን ኦፍ ሎጂክ። እንግዲህ ሎጂክ ፋክቹዋል ክሌም የምንለው ነገር ሎጂክ ላይ ማለት ሎጂክ የምንለው አንድ ነገር ተከትሎ መምጣት አለበት ነው እንጂ የግዴታ ፋክቹዋል ክሌም አለ የምንል ከሆነ ይህ ከሎጂክ ዶሜን ይወጣል ነው የምንለው። ሎጂክ ከሎጂክ ዶሜን ይወጣል። ፋክቹዋል ክሌም ግዴታ መቀበል አለበት ምንል ከሆነ ከፋክቹዋል ክሌም ከሎጂክ ዶሜን ይወጣል ነው የሚለው። ዞስ most of our attention will be concentrated on whether the second condition is fulfilled የሚለውን ነው። ስለዚህ the second condition ነው ማለት the second condition express what's inferential claim የሚለውን ይገልጽልናል። አንድ ነገር ተከትሎ አንድ ነገር ይጠቁማል ወይ የሚለውን ነገር ማለት ነው ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው። ፋክቹዋል ክሌም ግን ማለት እውነታውን ትሩ ኤቪደንስ ነው ወይ ፕሪሚሶች ያቀረቡት የሚለውን ነገር ነው እሱ የሚለው። ሶ ዘ ኢንፈረንሻል ክሌም ኢዝ ፕሬዘንት ዘ ክሌም ዛት ዘ ፓሴጅ ኤክስፕሬስ ሰርቴን ካይንድስ ኦፍ ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ነው። ዘ ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ኢንፈረንሻል ክሌም ኢዝ simply what? the claim that the passage express a certain kind of reasoning process ነው። የሆነን ሪዝኒንግ ፕሮሰስ ያለውን ኮኔክሽን ምን ያህል ሪዝኒንግ ፕሮሰሱ ስትሮንግ ነው የሚለውን ነገር የሚገልጽልን ነው ይሄ ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ማለት ነው። and that something support or implies something
or that something follows from something የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ተከትሎ እንደሚመጣ ወይም የሆነ ነገር ሳፖርት or imply የሆነ ነገር እንደሚጠቁም ነው የሚገልጽልን ማለት ነው ኢንፈረንሻል ክሌም። ይሄ በጣም ወሳኙ ነው በዚህ በሎጂክ በምንለው ሶ that something supports or implies something or something follows from something የሆነ ነገር ተከትሎ እንደሚመጣ ወይም የሆነ ነገር እንደሚጠቁም ነው የሚገልጽ ነው ማለት ነው ማን ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ማለት ነው። So also you should recognize that this claim is not equitable with the intentions of the arguers. Also you should recognize that the claim is not equitable with the intention of the arguer. እንግዲህ ከአርጊወሩ ኢንቴንሽን ጋር ይሄ ሊሄድ አይችልም ነው የሚለው የሰዎች የግል አስተያየት ኢንቴንሽን ሀሳብ ጋር መሄድ የለበትም ወይም ኢንቴንሽን ምን ስለሆኑ ኢንቴንሽኖች ሳብጀክት ስለሆኑ ኢንፈረንሻል ክሌም ደግሞ ሳብጀክት ሳይሆን ምንድነው ይሄ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ኢን ፊቸር ነው ኦብጀክቲቭ ፊቸር ነው ያለው ማለት ኢንፈረንሻል ክሌም ሶ ፊቸር ኦፍ አን አርጊውመንት ኤንድ ግራውንድ የራሱ ላንጉጅ እና ስትራክቸር አለው ማለት ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ማለት ነው። So in evaluating arguments therefore most of our attentions will be concentrated on whether the second condition is fulfilled because it is not necessary at least at this level that the premise present actual evidence እንግዲህ actual evidence የምንለው ደግሞ የፋክቹዋል ክሌም የምንለው ዘንዳ ብዙም ነሰሪ አይደለም። ስለዚህ ኮንሰንትሬት የምናደርግ ምን ላይ ነው የሚለው የሰከንድ ኮንዲሽን ወይም ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ላይ ነው የሚለው ኢንፈረንሻል ክሌም ላይ ነው እንጂ ፋክቹዋል ክሌም እዚህ ጋር አያስፈልገንም ነው የሚለው። ሶ አን ኢንፈረንሻል ክሌም ካን ቢ አይዘር ኤክስፕሊሲት ኦር ኢምፕሊሲት ሊሆን ይችላል። ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ኢምፕሊሲት ሊሆን ይችላል ወይም ኤክስፕሊሲት ሊሆን ይችላል። ግልጽ ያልሆነ ማለት ነው ኢምፕሊሲት ወይም ኤክስፕሊሲት የምንለው። ኤክስፕሊሲት የምንለው ግልጽ የሆነ ኢንፈረንሻል ክሌም የምንለው ኢዝ ዩዥዋሊ ዋት አሰርት ባይ ፕሪሚስ ኦር ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። እንግዲህ በኮንክሉዥን በደምዳሚ ወይም በመደምደሚያ ወይም በምክንያት አመልካቾች በኢንዲኬተር ወርድስ እንግዲህ ባለፈው አይተናል። ዞስ እነዚህ ኢንዲኬተር ወርድስ በእነዚህ የሚገለጽ ከሆነ ምን ልንለው እንችላለን? ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ልንለው እንችላለን ነው የሚለው። if there is an indicator word the explicit relationship between the premise and conclusion ነው የምንለዋለን። ኤክስፕሊሲት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው እንላለን ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ አለው እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ገመቹ ኢዝ ማይ ባዮሎጂካል ፋዘር ነው የሚለው። ገመቹ የኔ ባዮሎጂካል ወይም የፈጣሪ አባቴ ነው የፈጠረኝ አባቴ ነው የሚለው። ቢኮዝ ማይ ማዘር ቶልስ ሶ እንግዲህ እናቴ ስለነገረች ነው የሚለው። ስለዚህ ዘንዳ ምን አለ ቢኮዝ የሚል ምን አለ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር አለ። ዚስ ኤግዛምፕል ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ ቢኮዝ ሚል ስላለ ዘ ኤክስፕረስ ዛት ዘ ኤቪደንስ ሳፖርት ሰምቲንግ እንግዲህ ሳፖርት ያደርገዋል ሰምቲንግ ኢምፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ኦር ኤቪደንስ ኢዝ ፕሮቫይድ ቱ ፕሩቭ ሰምቲንግ የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ እንግዲህ ተፈልጓል። ግን እነዚህ ገመቹ እንግዲህ ባዮሎጂ ፋዘሩ ይሁንም አይሆንም ግን እኛ ግዴታ ማወቅ የለብንም ማለት ትሩዝ ቫልዩ ግዴታ ማወቅ የለብንም። ግን ብቻ የሆነ ነገር እንደተከተለ እዚህ ዘንዳ የሆነ ነገር ፕሩቭ ለማድረግ እንደፈለገ ግልጽ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ይሄን ፓሴጅ አርጊውመንት ነው። እንዲሁ ደግሞ ምንድነው ኤክስፕሊሲት ነው ማለት ነው። ኤክስፕሊሲት ነው ቢኮዝ ምን የያዘ ስለሆነ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ስለያዘ ኤክስፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም አለው እንላለን። ሌላ ደግሞ አን ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ኢምፕሊሲት ግልጽ ያልሆነ ማለት ነው። ኤግዚስት ዌን ዜር ኢዝ ዋት ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ስቴትመንትስ ኢን ኤ ፓሴጅ እንግዲህ በኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ ዜር ኤግዚስት ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ አለ ቢኮዝ ስቴትመንትስ ኢን ኤ ፓሴጅ በት ዘ ፓሴጅ ኮንቴን ኖ ኢንዲኬተር ወርድስ ዘንድ ግን ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ አለ ግን እነዚህ ምን የለም ኢንዲኬተር ወርድ ግን የለም በኤክስፕሊሲት ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ጊዜ ማለት ነው። ሶ ዘንድ ኤግዛምፕል ስናይ አሁን ዘ ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽንስ ኦፍ ፉድ ኢዝ ሪስኪ ቢሄቪየር ነው ሪስኪ ቢዝነስ ነው የሚለው። ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ካን ኢንትሮዲውስ አንኢንቴንድድ
change into the DNA of the food producing organisms, and this change can be what toxic to the consumers። እንግዲህ ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ሪስኪ ቢሄቪየር ሪስኪ የሆነ ቢዝነስ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ቢኮዝ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢንተንድድ ቱ ቼንጅ ዲኤንኤው ሊቀየር ስለሚችል ዘንዳ ደግሞ ኦርጋኒዝሞች ላይ ያልሆነ ቶክሲክ ነገር ያመጣል የሚለው እና ይሄ እንግዲህ ኢንዲኬተር ወርድ አሁን እዚህ ጋር ስታዩ የለም፣ ግን ኢንፍሬሻ አንድ ነገር ያብራራ ነው። ሞዲፊኬሽንስ ኦፍ ፉድ ኢዝ ሪስኪ ቢሄቪየር ነው ያለው እና ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢዝ ኢንተንድድ ቱ ቼንጅ into the DNA of the food producing organisms, and these organisms can be toxic to the consumer የሚለው ፕሩቭ እያደረገ ነው። ፕሩቭ ለማድረግ እየጣረ ስለሆነ ይህ ምንድን ነው? አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ነው፣ አርጊመንት ነው። ግን ምንድን ነው? ኢንፈረንሻል ክሌም እንትን ማለት ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ወይም ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ወርድ የለውም። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ይህን ኢምፕሊሲት ኢንፈረንሻል ክሌም ያለው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ዘማብራሪያ ስናይ ደግሞ the inferential relationship between the first statement and the other to constitute an implicit claim implicit የሆነ ክሌም እና ያላቸው that the evidence support something, so we are just calling that passage an argument እንለዋለን so it does not contain indicator words ግን የለውም ማለት ነው። indicator word የለውም ግን ፓሴጅ ነው ማለት አርጊመንት ነው እንለዋለን ማለት ነው። the first argument is conclusion ነው። እንግዲህ የፈርስት አርጊመንት ይሄኛው ምንድነው? conclusion ነው የሚለው and the other two remaining እነዚህ ደግሞ ምን ናቸው ነው የሚለው are premise ናቸው ነው የሚለው። sometimes it is difficult to identify whether the passage contains an argument የሚለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ ወይም sometimes ምንድነው አርጊመንት መያዛቸውን ለመለየት አይደንቲፋይ ለማድረግ it's difficult ነው የሚለው አስቸጋሪ ነው። in deciding whether there is a claim that evidence support or implies something kept an a out እንግዲህ የሆነ ነገር ኢምፕላይ እንደሚያደርግ የሆነ ነገር እንደሚጠቁም ለማየት እንግዲህ ለማወቅ ምን ማለት ማየት አለብን። ምኑን? ኢንዲኬተር ወርድ መኖራቸው። the first one is you have to see there is what indicator ወርዶችን ማየት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? the presence of inferential claim between the statements በስቴትመንቶች ኢንፈረንሻል ክሌም መኖሩን ቼክ ማድረግ አለብን። ማለት የሆነ ነገር እንደሚጠቁም እዚህ ጋር ማየት አለብን፣ ወይም ፕሩቭ ለማድረግ እንደሚጥር ማወቅ አለብን፣ ማየት አለብን፣ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። in connection with these points however a word or question is under ነው እዛንዳ እንግዲህ the connection with these points however word or question is in order ነው ይላል። ስለዚህ the first አሁን የመጀመሪያው the first one is the mere occurrence of an indicator word እንግዲህ የኢንዲኬተር ወርድ መኖር by means is not guarantee the presence of an argument እንግዲህ ኢንዲኬተር ወርዶች ስላሉ ብቻ እዚህ ዘንድ አርጊመንት ላይኖር ይችላል። so the presence of an indicator word does not mean that the existing indicator word does not mean that existing indicator words actually always indicating a premise of a conclusion እንግዲህ እነዚህ ፕሪሚስ ኢንዲኬተሮች መኖራቸው ፕሪሚስ ኢንዲኬተር እንደ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ማገልገላቸውን ቼክ ማድረግ አለብን፣ ማየት አለብን። አክቹአሊ እንደ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ነው ያገለግሉ ወይ እንደ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው ያገለግሉ ወይስ ለሌላ ፐርፐስ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው። ዞስ ቢፎር deciding what that an indicator word indicates a premise or a conclusion እንግዲህ ኮንክሉዥን ወይም ፕሪሚስ ነው ኢንዲኬት ያደረጉት ከማለታችን በፊት ዲሳይድ ከማድረጋችን በፊት ምን ማለት ነው? ሜክ ሹር ዛት you have to make sure ወይም ማረጋገጥ አለባችሁ ምንም existing indicator word is used to indicate a premise or conclusion ፕሪሚስ ወይም ኮንክሉዥን ነው ለማገል ኢንዲኬት ለማድረግ የገቡት የሚለውን ነገር እነዛን ቼክ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም አሁን ኢንዲኬተር ወርዶችን ሲንስ ቢኮዝ ምናምን የሚሉትን ልክ ሴንቴንስ ላይ ስናይ ቀጥታ በቃ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር አለን ብሎ ዲሳይድ ከማድረግ በፊት ምን ማድረግ አለብን? እነዛ ሜክ ሹር ማድረግ አለብን፣ ማረጋገጥ አለብን። እነዛ ለኢንዲኬተር ወርድ ነው የገቡት አስ ኢንዲኬተር ወርድ ነው የገቡት ወይስ ለሌላ ፐርፐዝ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለባቸው። ለምሳሌ እኔ ኤግዛምፕል እኔ እስኪ
Since Edison invented the phonograph, there have been many technological development. ይሄው ምን የሚለው በደንብ ጥልቀት ስንረዳው since Edison invented the phonograph, there have been many technological development. ኤዲሰን ፎኖግራፍን ከፈጠረ በኋላ ብዙ ቴክኖሎጂካል ዲቨሎፕመንቶች መጥተዋል። ከፈጠረ በኋላ ነው የሚለው ከፈጠረ በኋላ እዚህ ደግሞ since Edison invented the phonograph, he deserves create for major technological development. እንግዲህ ኤዲሰን ፎኖግራፍን ስለፈጠረ he deserves ክሬዲት ስላልተነበበ ነው ክሬዲት ፎር ማጆር ቴክኒካል ዲቨሎፕመንት። ስለዚህ ሽልማት ይገባዋል ምክንያቱም ስለፈጠረ ነው። ቶማስ ኤዲሰን ፎኖግራፍን ስለፈጠረ ምን ክሬዲት ይገባዋል ነው የሚለው። ዘንድ ግን ታይሙን ነው ቴምፖራል ነው። ዘንድ የገባው ለምንድን ነው? ለቴምፖራል ሴንስ ነው። አሁን እዚህ ዘንድ ስታዩ ቶማስ ኤዲሰን ለቴምፖራል ታይሙን ነው የሚለው ታይም ፍሮም ዛት ታይም ቱ ዛት ታይም የሚለውን ነገር ፍሮም ዘ ታይም ዛት ተዛ ጊዜ ጀምሮ የሚለውን ነገር ነው። ሶስት the first is not an argument ይሄኛው የመጀመሪያው ይሄኛው አርጊመንት አይደለም እንላለን። እንዴ ደግሞ the second one in the second passage since የሚለው ለምን የገባ ሎጂካል ለፓሴጅ is an argument ነው። ይሄ ሎጂካል ሴንስ ነው የገባው ሎጂካል ሴንስ ነው since የገባው ማለት ስለዚህ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሰከንድ መመልከት ያለብን it is not always easy to detect the occurrence of inferential relationship between statements. እንግዲህ በስቴትመንቶች ደግሞ ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ መኖሩን ምንድነው ማወቅ በጣም ቀላል አይደለም። it's not always easy to know the occurrence of inferential relationship ወይም አንድ ነገር ወደ አንድ ነገር እንደሚጠቁም ማወቅ ቀላል ነገር አይደለም ነው የሚለው in a passage. So the reader must have to review a passage several times. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ማንበብ አለበት ያን ፓሴጁን ማለት ነው። and also making a decision ከዛ በኋላ ውሳኔ መወሰን አለበት። therefore in deciding whether a passage contains an argument one should try to insert what mentally some words እንግዲህ የሆኑ ወርዶችን ሜንታሊ ባይምሮ እየተካ ኢንዲኬተር ወርድ እየተካ መጠቀም አለበት። ኢንዲኬተር ወርድ እየተጠቀመ ባይምሮ ማለት ነው እየተጠቀመ መተካት አለበት። ከዛ ማረጋገጥ አለበት ነው የሚለው among the statements to see whether there is a flow of ideas among the statements በስቴትመንቶች ያለ flow of idea አለ ወይ የለም የሚለውን ነገር ወይም አንድ ነገር ይጠቁማል ወይ ወይም ፕሮብለም ማድረግ ይጥራል ወይ የሚለውን ነገር ለማወቅ ሜንታሊ የሆነ በራሱ ምን ኢንዲኬተር ወርዶች ዝም ብሎ እየጨመረ በአረፍተ ነገሩ ላይ በፓሴጁ ላይ ምን ማለት አለበት ቼክ ማድረግ አለበት ነው ከመወሰኑ በፊት። even within this mental experiment however deciding whether a passage contains an argument is very difficult. እንግዲህ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። as a result no everyone will agree about every passage እንግዲህ ስለ ሁሉም ፓሴጅ ብዙ ጊዜ ያው አግሪ አይሆንም። so sometimes the only answer possible is conditional one ነው። እንግዲህ conditional one if the passage contains an argument then there are premise and that is conclusion እንለዋለን ማለት ነው። if the passage contains an argument እንግዲህ አርጊመንት ከያዘ then there are premise እንግዲህ ምን አለ if there is a passage contains an argument ካለው there is passage that contains conclusion እና ደግሞ ኮንክሉዥንም አለ እንላለን ነው የሚለው። to assert in this distinguish passage that contains argument from those that do not እንግዲህ አርጊመንቶችን ፓሴጆችን መለየት አለብን ነው የሚለው። ምን ያሉት it is important to identify passages መለየት አለብን which do not contain argument የሌላቸውን ፓሴጅ መለየት አለብን ወይም ያላቸውን ያን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ የምንለው ወደዚህ ስናይ recognizing non argumentative passage የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን።